الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني سيدي سيد محمد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا والإخواننا وإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرهم والمرهم في هذه القرية كالأسر ونوصل المرهم والمرهم والحاضرين في هذا المقام ونوصل إلى روح أهل القبور. أبي الحجر فتى بن علي على الدنيا سجيا بن مالك المالي بن فلان بن القبر ومن المهجهين بن الكاسم ومن المهجه خديجة وابن هدي شمس بن وابن هدي رسولنا وابن هدي بن جرعين وابن هدي متمسك وابن هدي سيد عبد محمد بن عبد. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة رحمة في أزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة ورحمة وبعد اليد شرا. اللهم أنت الشافي اشفع له شفاء لا يغادر سقما ولا برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Artinya wallahu alam bisawab, alam naj'al. Apakah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan? Istifhamu taqririn. Ini pertanyaan adalah pertanyaan penetapan sebetulnya, bukan pertanyaan aslinya. Tapi aslinya Allah mengatakan ay ja'alna, kami menjadikan lahu bagi manusia ainaini, kedua mata. Kemudian walisanan, dan Allah menciptakan bagi manusia itu lisan, lidah, wasyafataini, dan kedua bibir, wahadainahun najdain, dan Allah memberikan hidayah, kami memberikan hidayah kepada manusia an-najdaini, dengan dua jalan. Ay bayyana lahu, kami telah menjelaskan lahu kepada manusia tariqail khairi wasyarri, dua jalan, yakni satu jalan yang bagus, yang lurus, wasyarri, dan jalan yang jelek. Ayat ini bersambung kepada ayat sebelumnya yang Allah katakan alam yarahu ahad. Jangan pernah kita mengira apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk, amalan taat ataupun maksiat, itu tidak diketahui oleh orang lain. Karena Allah alimun biqadrihi. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan suara hati kita Allah tahu. Bahkan bukan hanya itu saja, kata Allah. Allah juga telah menciptakan kita dengan kelengkapan. Di antaranya Allah katakan dalam ayat ini, ja'alna lahu 'ainain. Allah telah menciptakan bagi kita manusia kedua mata. Jadi apa yang kita perbuat, walaupun orang tidak tahu, pertama Allah tahu. Yang kedua jelas, kedua mata kita menyaksikan apa yang kita perbuat. Dan kedua mata ini nanti akan menjadi saksi di akhirat tentang segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Bahkan para ilmuwan ahli neurologi atau ahli masalah otak, kalau saya tidak salah,
Selain Allah ciptakan kita kedua mata untuk menyaksikan apa yang kita perbuat, Allah ciptakan di otak kita ini di bagian depan namanya frontal cortex. Namanya. Kalau saya salah wajar ya. Bukan ahlinya. Tapi fungsi daripada alat ini adalah merekam segala sesuatu yang kita perbuat. Bahkan rekamannya bukan fisik yang kita kerjakan, tapi mulai perintah pikiran kita. Yo, besok kamu ini. Dari mulai perintah terekam jelas sampai nanti ada gambaran-gambaran apa yang kita perbuat. Maka pantas dalam surah Yasin yang sering kita baca, yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika kita tidak lagi bisa bersilat lidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi di hadapan Allah adalah tangan kita, kaki kita. Dan secara akademis itu mudah sekarang. Mudah. Karena di zaman ini ternyata saksi kejahatan itu gak mesti orang. Gak mesti orang. Bahkan cukup dengan video yang disimpan dalam memori yang kecil segede gini, muatannya bisa banyak banget itu. Bisa puluhan giga, bahkan bisa puluhan tera barangkali. Maka ini semua hadirin rahmatullah bisa kita jadikan pelajaran bahwa bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang-tiang ini nanti saksi bagi kita ketika hadir di majelis ini. Bahkan saya dulu pernah mendengar ada satu hadis yang disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Hasan Basri Al-Bantani, bahwa orang-orang yang senantiasa rajin ke masjid, sekalinya nggak datang itu, dia dikangenin sama tiang-tiang masjid. Ditanyain sama masjid, subhanallah. Kita mah nggak tahu dikangenin apa kagak. Yang ada sebel, iya. Giliran ngaji ngantuk nyender aja di gua tiang gitu. Nggak boleh ngantuk, boleh silahkan. Silahkan. Jangankan dengerin, ngantuknya pun dapat pahala. Maka sebaik-baik ngantuk ya ngantuk di masjid. Jadi Allah ciptakan kedua mata. Kemudian dua lisanan, Allah ciptakan kepada kita ini lisan. Selain tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perlu kita ingat. Kadang-kadang kita senyum-senyum sendiri, Pak. Apa yang kita perbuat, gak ada yang tahu satupun. Tadi malam habis ini itu segala macam, gak ada yang tahu. Istri gak tahu, anak gak tahu. Tiba-tiba ketemu teman, ceritalah kita. Wah, tadi malam gua dari warung ke warung, wah rame banget. Orang lain gak ngomong, gak ada yang tahu. Lisannya sendiri yang bocorin ke orang lain. Jadi betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keburukan-keburukan kita. Bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Maka oleh karenanya alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bersyukur sama Allah kalau sampai saat ini Allah masih sayang sama kita, masih berkenan menjaga aib-aib kita. Maka jangan pernah sekalipun membuka aib di depan siapapun. Saya berulang-ulang katakan itu. Cukup Allah saja yang tahu. Dan kita mohon sama Allah, ya Allah, kita sering doakan, ya Allah tutupi aib-aib hamba. Rabbana faghfir lana dzunubana, di antara doa yang masyhur. Rabbana ya Allah faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Apalagi lanjutannya itu doa.
Tinggi baca tapi lupa kalau lagi begini. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, tutupi anna dari kami sayyi'atina, keburukan-keburukan kami. Kemaksiatan yang pernah kami lakukan, dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, tutupi di hadapan orang lain, tutupi di hadapan anak, tutupi di hadapan istri, tutupi di hadapan tetangga. Biar Allah saja yang tahu. Karena Allah itu Maha Pengampun. Beda dengan manusia. Iya, kalau lagi akur sama kita mungkin nggak cerita ya, cukup. Tapi selek sedikit, wah, aib kita udah pasti kemana-mana. Wa syafatain, kedua, Allah menciptakan kepada kita kedua kedua bibir. Satu paket sama lisan. Kalau bibirnya, lisannya ada, lidahnya ada, bibirnya nggak ada, nanti ngomongnya kagak jelas. Agak jelas. Jangan bibir nggak ada, sobek saja sedikit sudah nggak jelas ngomongnya. Bilang bebek aja bisa lain ntar. Tapi ini ada cerita jenaka. Saya nggak tahu asli apa enggak ya. Tapi yang cerita guru saya. Jadi naik angkot katanya. Naik angkot bukan bulan puasa, ngerokok. Orang teman saya ini ngerokok katanya ya. Bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Cerita doang nanti. Yang ngerokok, action ceritanya pas ngerokok itu asapnya dibuat bulat. Ada teman duduknya pas ngerokok dibuat kayak lope gitu. Dia penasaran, hebat amat kok bisa gitu ya. Taunya bibirnya sumbing. Itu berarti di balik kekurangan ada keistimewaan gitu. Gak bisa orang biasa bikin asap rokok kayak begitu. Wa hadainahun najdain. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala lengkapi kita semua dengan hidayah tentang kebaikan dan keburukan. Tentang kebenaran dan kebatilan. Inilah mungkin yang disebut dengan ilham. Jadi hidayah itu diantaranya yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya disebut hidayatul ilham. Yang isinya adalah mana yang baik, mana yang buruk. Maka pernah saya katakan bahwa untuk mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, sebetulnya orang itu nggak mesti dia pernah belajar. Anak kecil aja kadang-kadang sudah tahu. Baik, buruk, mana yang enak, mana yang enggak. Ya Allah berikan seperti itu. Nah, selain fungsi-fungsi pengawasan, hadirin rahimakumullah, ini juga nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah karuniakan kepada kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidaklah akan bergeser qadama 'abdin, kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sampai selesai mempertanggungjawabkan pertanyaan dari 4 perkara. Pertama, an umrihi, daripada umur kita, fi ma'afna. Umur kita ini digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk ibadah?
Apakah dihabiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua. Dan yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan per bulan tapi per detik. Setiap detik yang kita lewati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, terlebih baik kita yang sudah melewati usia 40 tahun, yang sudah biarlah berlalu. Kalau mungkin isinya masih banyak maksiat ketimbang taatnya, ya sudahlah kita banyak-banyak istighfar. Tapi mari kita isi sisa hidup kita ke depan, entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi, diusahakan, diupayakan sekuat tenaga untuk diisi dengan kebaikan, diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan taufik kepada kita agar bisa menghabiskan sisa hidup kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma ablah. Dan Allah akan pertanyakan kepada kita tentang anggota badan kita. Itu dipergunakan untuk apa? Apakah kaki ini lebih banyak melangkah ke masjid atau tidak? Apakah tangan ini lebih banyak kita gunakan untuk berzikir atau untuk nyocolin HP? Banyakin mana tuh, Pak? Ini kalau kita pikir-pikir 100% benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La ya'ti zamanun illa min ba'dihi syarrun minhu. Bahwa tidak akan datang suatu zaman kecuali akan lebih buruk. Sekarang dengan teknologi alat untuk maksiat itu tambah banyak. Kalau kita mungkin dulu waktu sendiri itu paling banter ya ngelamun. Yang suka ngopi sambil ngopi ngerokok gitu. Ya, segitu doang. Paling yang jalan-jalan pikirannya mikir, aduh lebaran bentar lagi, THR belum kelihatan. Tapi sekarang ada tambahan, ya kopi, ya rokok, ya pikiran ngelantur, scroll gitu kan. Oh, ini korupsi 193 miliar. Oh, ini sibuk memperhatikan dosa orang lain tanpa sadar dosa kita nambah banyak. Subhanallah. Ahdaina. Fima ablah. Ini mah cerita pengalaman, Pak, bukan nyeritain Bapak, bukan. Subhanallah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, wa'an ilmihi madza amila fihi. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, apakah pernah diamalkan atau tidak. Hadirin rahimakumullah, kita punya ilmu sedikit pun amalkan. Amalkan. Bagaimana ilmu yang diamalkan? Pertama tentu oleh diri kita sendiri. Kita paham fadilah tarawih. Mau yang 8 rakaat silahkan, mau yang 20 rakaat juga silahkan. Bahkan seorang ulama mufti Mekah mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada batasan, tidak ada ketentuan tentang rakaat sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Tidak harus 8, tidak harus 20. Bahkan sebagian di Madinah, saya pernah dengar dari guru saya, ada yang 36 rakaat. Yang 8 silahkan menggunakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu an,
bahwa Nabi sholat malamnya tidak pernah melebihi 11 rakaat. Mungkin kalau tarawih yang dimaksud 8 tarawih, 3-nya witir. Tapi jangan salah juga, ada sebagian ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis tentang sholat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan 11 rakaat. Witirnya Nabi itu minimal 11 rakaat. Nggak pernah yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Jadi kata sebagian ulama itu bukan dalil taraweh, itu adalah dalil sholat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gak mungkin sekelas sahabat Umar berani melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin. Sampai-sampai beliau mensyariatkan sholat tarawih itu 20 rakaat berjamaah pula. Kalau tidak ada tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan oleh kita sendiri. Kemudian ciri ilmu yang bermanfaat itu yang kedua, yang diamalkan itu adalah disampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang terdekat dulu, kepada anak, kepada istri. Makanya bagus metode kemarin Ustaz Hasan Basri. Setelah ngaji kita belajar juga menyampaikan kepada orang lain. Terlebih kepada anak istri. Hadirin rahimahullah, menyampaikan ilmu kepada anak istri jauh lebih berat ketimbang ngomong kayak sekarang, kayak saya gini. Hadirin jangan menyangka saya Pak Ustadz Gus Muhib bisa lancar ngomong di sini, kemudian bisa lancar ngomong di rumah. Belum tentu itu. Karena tantangannya lebih berat lagi. Ustaz Slamet juga mungkin nggak jauh beda gitu. Lancar ngomong di sini, nggak jaminan bisa lancar ngomong di rumah. Apalagi kalau sudah tanggal tua. Mau ngomong materi agama, belum apa-apa, tar dulu beras habis, repot kita. Tar dulu pusing saya, bayaran anak belum ada, repot kita mau ngomong ini. Kemudian nanti Allah, diantaranya kalau kita paham satu ilmu, ada yang nanya sama kita, jawab semampu kita. Itulah cara mengamalkan ilmu. Kemudian yang terakhir, wa'an mali fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan pertanyakan kepada kita tentang harta yang kita miliki. Nah, kalau sudah harta, pertanyaannya dua sisi. Min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkannya? Apakah jalan yang baik? Apakah jalan yang sesuai syariat atau tidak? Kemudian sudah didapat hartanya, sudah banyak hartanya. Min aina wa fima anfaqu, digunakan untuk apa? Diinfakkan untuk apa harta kita ini? Apakah untuk jalan taat kepada Allah? Apakah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah. Tapi meskipun demikian bukan berarti hadis ini nakut-nakutin kita. Wah, kalau harta banyak saya takut nanti ditanya sama Allah. Jangan. Justru ini harus menjadi motivasi buat kita. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang sesuai syariat agama Allah. Dan nanti jadilah orang kaya, jadilah orang yang miliuner dan lain sebagainya. Karena kalau seseorang dia berusaha berbisnis dalam syariat Allah, maka kayaknya akan menjadi dakwah untuk orang lain. Subhanallah. Nggak mesti ngapa-ngapain. Wah, si anu mah bisnisnya luar biasa.
sesuai syariat, nggak pernah nipu, nggak pernah bohong. Kalau jual dijelaskan mana kekurangannya, mana kelebihannya, jelas semua dijelaskan. Kemudian dia jadi orang kaya, maka kayanya itu secara otomatis akan menjadi media dakwah bagi orang lain. Maka umat Islam itu mau kaya mau miskin, kayanya mesti jadi dakwah, miskinnya pun jadi dakwah. Wah, kalau kita lihat ya, kadang-kadang saya juga suka malu sendiri. Saya pernah waktu masih tahun 2004-2005, jalan Delta Mas itu masih putus, baru sampai lampu merah yang ke Pemda itu. Ke sana masih jalan jelek. Pulang hari Senin kalau saya tidak salah. Hari Senin pulang kerja, masih di Pasiranji waktu itu. Sore jam ya menjelang maghrib lah. Bannya bolong, kempes. Mampirlah saya di tambal ban. Mampir di tambal ban. Pas nambal itu udah adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lengkap ya karena guru agama pakai peci segala macam. Pak, mohon maaf ya sebentar dulu. Kenapa Mas? Saya mau buka puasa dulu ya Allah. Saya yang lengkap hari itu nggak puasa. Guru agama pakai peci nggak puasa. Tapi orang yang di pinggir jalan, itulah orang Islam itu mesti begitu. Kayaknya jadi dakwah, miskinnya pun jadi dakwah bagi orang lain. Subhanallah. Sudah yang berapa? Al-bayyana lahu. Jadi sekali lagi tidak akan pernah bergeser kedua kaki kita. Kalau di sini bahasanya qadama 'abdin. Kedua kaki seorang hamba. Kalau saya lebih suka mengatakan tidak akan bergeser kedua kaki kita nanti di yaumul qiyamah yang secara spesifik disebut yaumul hisab, kecuali setelah Allah memintakan pertanggungjawaban kepada kita tentang 4 hal. 1, tentang umur. Bagaimana umur itu kita habiskan. Yang kedua, bagaimana jasad kita ini kita pergunakan. Yang ketiga, bagaimana ilmu ini kita amalkan. Yang keempat, bagaimana harta kita, bagaimana cara kita mendapatkan, dan kepada apa kita infakkan. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari 4 pertanggungjawaban ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai jam berapa, Pak? Cukup ya? Cukup. Falaq tahamal aqabah wallahu a'lam bissawab. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik, berikan kita kekuatan untuk selalu senantiasa bisa melaksanakan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, wabil khusus dalam surah Al-Balad yang tadi kita baca ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.